महाराजा रणजीत सिंह तो बाद जो पंजाब दे विच इस तरह सियासी लीडरां दी उपरों थल्ली हुंदी नज़र आई तो किस तरह पंजाब नूं लुट्टिया गया, पंजाब दे विच वो सुपने दिखाए गए जिहड़े अज तक पूरे नहीं होए। थोड़ी माता कौन है जी? साहिब देवा जी है। थोड़ा पिता कौन है? गुरु गोबिंद सिंह। तुसी रहन वाले कित्थे तो केशगढ़ साहब दे तुसी रहन। जे आपां 47 की गल करिए, मुल्क वंडिया गया, सिख इस पासे ते मुस्लिम भाईचारा जिहड़ा वो पाकिस्तान दे विचों एक मुसलमानां दा बहु गिनती देश बन गया। इधर साडे वाले पासे इत्थे घट गिणतियां दी गिणती विच आ गए जदों भारत दे विच वंड हो गई। उस वेले दी सियासत किस तरह दी, किन्ना ने सानू जिहड़ा वो अज इस मुकाम ते लिया के खड़ा कर दिता? किस तरह दी सियासत कांग्रेस दी किस तरह दी रही, अकाली दल दी किस तरह दी रही? वो तो सिर्फ यही सोचते आ भी मेरा मुंडा सुखबीर, सुखबीर का मुंडा फलाना, अगे दी परिवार दे विच ही सारी चीज़ मतलब होगी। जिहड़ा कहंदा सी प्रकाश सिंह बादल भी मैं तां किसानां दा मसीहा। डॉक्टर साहब जनसंघ की सियासत मुढ़ तो ही इदां दी रही? बीजेपी जो पहला जनसंघ हुंदी सी आज़ादी तो बाद, जिहड़े फार्मर आ वो एक थैला आलूआं दा इत्थे तक मतलब उन्हें की, पर साडे सिख दे विच गुरु ने की कीता? विचित्र नाटक उन्होंने अंग्रेज़ों ने खड़ा कर दिता। तो ये सारी दी सारी प्रक्रिया जिहड़ी आ सिੱਖੀ नूं खत्म करने लई, सिੱਖੀ नूं मलिया मेट करने लई क्यों नहीं पाउणा मैं जनेऊ? या तो तुसी मेरी भैन नूं भी जनेऊ पहनाओ या मेरी माँ नूं भी जनेऊ पहनाओ, वो हो नहीं सकता। स्वामी दयानंद ने किस तरीके दे नाल गुरु नानक नूं बहुत गंदी यानी शब्दावली वरती है, गुरुआं दे खिलाफ वरती है, गुरुआं दे सिखां दे पहरावे दे खिलाफ वरती है। पहला कहंदा सी गुटका हत्थ च रख के मैं ऐ कर दूंगा जदों इलैक्शनां हो रही सी, फिर उस तो बाद उसनूं ये लग्या भी मेरा अखीरी टाइम है। सत श्री अकाल, तुसीं लोकरन चैनल पंजाबी देख रहे हो। मैं तुहाडे नाल सुखविंदर सिंह, मेरे नाल उगे इतिहासकार डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ढिल्लों मौजूद ने। पहले भाग में तुसीं सुनिया कि असीं महाराजा रणजीत सिंह जी दे हलीमी राज ते अजोके सियासत दे बारे गलबात शुरू कीती सी। उस दे विच तुसीं महाराजा रणजीत सिंह दे राज बारे सुनिया कि किस तरह दा राज सी। हुण असीं गल करदे हां कि अज दी सियासत किस तरह दी है। अज दे सियासी लीडर भावें वो देश दी कौमी पद्धर ते सियासत होवे जां पंजाब दी होवे, उस सब दे उत्ते असीं गलबात करांगे। पंजाब दीआं पार्टियां ते भी गलबात करांगे कि सानू किस तरह का राज दिता गया, किस तरह के सुपने दिखाए गए। डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत लोक। धन्यवाद जी, बहुत बहुत मेहरबानी थोड़ी। थोनू भी वाहिगुरू जी का खालसा, थोड़े श्रोतियां नूं भी सत्कार सहित वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। डॉक्टर साहब दसो कि अज दी सियासत जिहड़ी है, कई दहाके पहला महाराजा रणजीत सिंह तो बाद जो पंजाब दे विच इस तरह सियासी लीडरां दी उपरों थल्ली हुंदी नज़र आई तो किस तरह पंजाब नूं लुट्टिया गया, पंजाब दे विच वो सुपने दिखाए गए जिहड़े अज तक पूरे नहीं होए? देखो पंजाब दे विच 1947 तो हुण तक सिर्फ इक्को पॉलिसी चलदी है, लुट्टो ते कुट्टो। और खास तौर ते सिखां नाल इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जिहड़ी है 1947 तो कंटिन्यू होंदी है। उस तो पहला भी अंग्रेज़ां ने जिस किस्म की धक्का जोरी सिखां दे नाल कीती, उन्होंने ना हिंदुआं नाल उस किस्म की गल कीती, ना किसी मुसलमानां दे नाल। सिखां दे 6 प्रमुख स्थान अंग्रेज़ां ने 1849 तो बाद जो एनैक्सेशन पंजाब की कीती, उन्होंने अपने सीधे कंट्रोल च लै लए। उस तो पहला जिन्नियां हिंदू ते मुस्लिम रियासतां उन्होंने कैप्चर कीतियां, ना कोई मंदिर अपने कब्जे च लिया, ना कोई मस्जिद अपने कब्जे च लई। इसे तरीके दे नाल रणजीत सिंह दे राज दे विच जिहड़ा एजुकेशन सिस्टम सी वो बहुत सुपीरियर सी। रणजीत सिंह एक एनलाइटेंड बंदा सी, सूझवान सी, ज्ञानवान सी, विचारवान सी। उसने एक एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। पिंडां दे विच कायदे लिआंदे गए, प्राइमर्स जिन्होंने अंग्रेजी च कहंदे आ, और इसे तरीके नाल तख्तियां दित्तियां गईयां। और अंग्रेज़ां ने रणजीत सिंह दे राज खत्म तो बाद इमीडिएटली ये एक फरमान जारी किया सारी उस रियासत दे विच भी जिहड़े तख्ते ते जिहड़े कायदे या किताबां दित्तियां गईयां उन्होंने तुसीं वापस करो, असीं तुहानूं इन्ने पैसे दिंदे हां। वो सारी चीज़ नूं मलिया मेट करके
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਉਸ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਾ ਜਰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਦਿਸਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ, ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਦਿਸਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨੌਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਲਕ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੋ ਉਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਆ? ਦਲਿਤ ਵਰਗ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਧੱਕਾਜ਼ੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲੂਰਲਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ? ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਘ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਜਨੇਊ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਓ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਓ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਔਰਤ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਸਥਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੱਵ ਕੀਤੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਓ। ਉਸੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਆਦਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਜਾਏ, ਉਸੇ ਬਾਟੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਨਾਸ਼ ਕਰਮ ਨਾਸ਼। ਤੋ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਧਰਮ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ? ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਯੂਨਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਆ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਪਾਰਟ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਰਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਆ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆਰ ਏ ਪੈਕ ਆਫ ਪੋਟੇਟੋਸ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਆਲੂਆਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧ ਵਪਾਰ, ਤਿਰਗ ਚਾਕਰੀ। ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਆ ਉਹ ਮਿਟਾਉਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਗਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਨਿਗਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫਲਾਨਾ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਇੱਕ ਰਜਵਾੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਿੰਬਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 10 ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 18 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨੀ। ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਨਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਵਾਰਥ ਨੇ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਔਰ ਬਲਕਿ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਉਲਟ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਵਾਰਥਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੀ ਹਾਵੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਗਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ $6000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ $200 ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਵਰਲਡ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ? ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ $200 ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 6000 ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 600 ਏਕੜ ਆ।
ਬਾਬ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਸੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ, ਮੁਰਗੀ ਖਾਨੇ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਊਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 51 ਗਊਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 51 ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਟੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਦਾਂਤਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ BSNL ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਸਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲੈਣੀ ਆ, ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ, ਵਿਦਾਂਤਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੌਣ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, UP ਦੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਿਸ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੌਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਉਧੇੜਦੇ ਆ। ਇਤਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਲੀਡਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਗੱਦਾਰ, ਸਵਾਰਥੀ, ਬੇਈਮਾਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਲੋਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਊਂਗਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਲੂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਊਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ? ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਊਂਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ? ਕਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਨ? ਝੂਠੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੰਨੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, 2-2 4-4 ਰੁਪਈਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੁਟੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇ ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਲੋਕਰੰਜ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।